Telescope, it is a device used to study or observe the afar off objects or distinct objects, right? Clearly and distinctly. So in telescope, we have two types of telescopes. One is refraction type telescope. Refraction type telescope. And another one is reflection type telescope. Reflection telescopes. So in refraction telescopes, again we classify into three types. One is astronomical telescope. Astronomical telescope. The second one is terrestrial telescope. Terrestrial telescope. And third one is Galilean telescope. These are the three types of telescope we observed under the refraction type telescope. In refraction type telescopes, we have two types of, one is Cassegrain and another one is Newton or Newtonian telescope. Cassegrain reflection type telescope and another one is Newton reflection telescopes. So in your syllabus, we have astronomical telescope in refraction type and a Cassegrain telescope in reflection type telescopes. So these astronomical telescopes are used to observe the celestial objects. For example, to observe the stars, planets which are far off from us. ಅಂದ್ರೆ ಈ astronomical telescopes ಅನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಗ್ರಹಗಳಿರಬಹುದು, ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ astronomical telescopes ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ astronomical ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೂರ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ 2-3 ಲೆನ್ಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in refraction type telescope we used lenses as objective lens. Refraction type telescope ದಲ್ಲಿ ನಾವು objective ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವುದು Cassegrain ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ put this side heading astronomical telescope. Array diagram of astronomical telescopes. Astronomical telescope. So in astronomical telescope we used two convex lens. In terrestrial telescope we use 3 convex lens. In Galilean telescope we use one convex lens and one concave lens. Okay,
So in astronomical telescope, we used a convex lens of a large focal length and large aperture. So now objective lens ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ. Objective lens. So ಹಾಗಾದ್ರೆ objective lens ದ focal length ಅನ್ನು ನಾವು FO ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. FO stands for what? Focal length of objective lens. Objective lens. Focal length ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ aperture ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. Objective lens ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. So because we are using these telescopes to observe a distinct objects. That's why we required a large amount of light to see the clear image of the object. Actually, ನಾವು ಈ astronomical telescopes ಅನ್ನ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 40 ಇಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತರ ಅಪರ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, this is the object lens. Let's consider the object is at infinity. Star ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೈಟ್ ರೇ parallel beam of light ಆಗಿರುತ್ತೆ. Consider the light ray which is passes through the optical center. It will not change its direction. This is the one light ray. Consider another light ray. So when it falls to the convex lens, after refraction, it passes through the principal focus and meet at this point. So after refraction, these two lights intersect at this location. Therefore, we get here the image of the object. So object is at infinity. Here we get A dash. B dash is what? Image. Chandra? Now consider another lens, and we arrange this lens in such a way that A dash B dash should come between the optical center and principal focus of this second lens. So the second lens na ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡುವೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ E dash B dash ಬರೋ ತರ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So one is the second convex lens, optical center, and this one is principal focus of the eye lens. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು eye lens ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. eye lens or eyepiece ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. eye lens or eyepiece. ಮಾಡಿದ್ರಾ? Now consider a light which is parallel to the principal axis. After refraction, it passes through the principal focus. Consider another light ray which passes through the optical center. It will not change its direction. This is the second ray. Just observe these two refracted ray will not meet at any point in this direction.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು retrace these two lines. When we retrace these two light rays meet at this location, therefore here we get what? Image of that object, E dash, E dash. So the image is formed at a least distance of distinct vision. Distance of distinct vision. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the length of this telescope is equal to the focal length of the objective lens plus focal length of the eye lens, where L stands for what? Length of the telescope. Length of telescope. And magnification done by this telescope, we can write M is equal to f4 divided by fe. This is the magnification done by this telescope. ಸೊ ಸದ್ಯ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 40 ಇಂಚಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 1.02 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯರ್ಕಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಇನ್ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್, USA ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ. ಈ ಲೆನ್ಸಸ್ ನ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಮೀಟರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಗರ ಇರ್ತೈತೆ, ವಜ್ಜಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So this is all about what? Astronomical telescopes, ray diagram. The difficulties we faced in refraction type telescopes. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ರೋವೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡನೇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಬ್ರೋವೇಷನ್ಸ್. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ರೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿ when a ray of light passes through a prism, what happens, that white light splits into its constituent colors. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಕಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ತರ ಪ್ರಿಸಮ್ ಶೇಪ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ when a light passes through a convex lens or a lens, what happens, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಲೈಟ್, ನೆನಪಿರಲಿ. ಆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, incident white light, so it splits, the medium splits into its constituent colors, therefore a violet color bends most and red color bends least. So ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಯೋಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇವಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ
ಈ ಇಮೇಜ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಲರ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರೇನ್ಬೋ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರೇನ್ಬೋ ತರ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಕಲರ್ಸ್ ಒಡಿತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಲರ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಒಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ವಯೋಲೆಟ್ ಕಲರ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ray is parallel to the principal axis, after refraction it must pass through principal focus, right? So here we have a principal focus for violet color is here, red color is here. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಒಂದಿರ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ತು? ಒಂದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಡಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಲೆನ್ಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬ್ಲರ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಹೊಸದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಿರರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹಿಯರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿರರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಿರರ್ ನ ತಗೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಿಗೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್, defects in refraction type telescopes. One is the chromatic aberrations, CHROMATIC, chromatic aberrations, ABERRATION, chromatic aberration. ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. chromatic aberration ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಐತಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಎರಡನೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಬ್ರೇಷನ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಮೇಜ್ ಬ್ಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮೂರನೇದು bulky in size, handling is difficult and lenses are costly. Continue ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ bulky in size, handling is difficult and its lenses are costly. Lenses are costly. ಸೊ ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಚಲೋ ಮಿರರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್
ರಿಫ್ಲಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ತಿನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮಿರರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಊಟ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕವರ್ಸ್, ಭಾಳ ವೇಟ್ ಇರ್ತಾವ, ವೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಚೀಪು. ಮಿರರ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಚೀಪ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಲೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದು? ಈ ಪೇಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ರವೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿನೂ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ Cassegrain telescope. Cassegrain telescope. The two radiogram ಇದೆ ನಿಮಗೆ. Cassegrain, CASSEGRAIN. Cassegrain reflection type telescopes. This is a concave mirror. Concave mirror. So ಈ concave mirror ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ when a ray of light falls on this concave mirror, concave mirror is a converging mirror. When a ray of light falls on this mirror, what happens? It reflects. So before converging these reflecting lights, ಈ reflecting light beat ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, because after reflection these refracted light pass through the principal focus. Before the principal focus, here we should place another mirror, that is convex mirror. Convex mirror. After incident, these lights diverge lights. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಐ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಪೀಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Secondary mirror, and this one is objective mirror. Normally ಈಗ ನಾವು 200 inches ಅಂದ್ರೆ 5 meter diameter aperture ಇರತಕ್ಕಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ ಪಲೋಮರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು
ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಪರ್ಚರ್ 10 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹವಾಯಿ ಒಳಗಡೆ US ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.